वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निੱਘी गोद विच दूरों दूरों चल करके संध्या के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागम भरिया अवसर प्राप्त होया। आओ सतगुरां दे प्यार विच जुड़िए। गुरु पातशाह दे पावन जीवन कौतकां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले माता त्रिपता जी ने गुस्से विच आके अपने पुत्र नूं डांटिया है, थोड़ी देर बाद बड़ा पछतावा होया। एको एक रब वर्गा पुत घर विच है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਅਸੀਂ शक्ति दे नाल पेश आए हैं। माता जी प्रेम करते ने। अगले दिन फिर गुरु साहब ने घर का बर्तन चुकिया, घरों बाहर किसी लोड़वंद को सुट दिता। पिता कल्याण चंद जो बड़े लंबे समय तो दबे घुटे रहिंदे ने, गुस्से दे भरे पीते पंडित हरदयाल दे घर जा पहुंचे। कहते वाह पंडित जी, कहता सी छत्र फराएगा सिर ते पुत्र, इहदे ते घर उजाड़ देना। तू कहता सी इहदे विच 32 गुण ने, मैनू लगदा इह च गुण एक भी नहीं। जो पिता दे कोलों हो सकिया उन्होंने पंडित हरदयाल नूं माड़ा चंगा बोले। कहते अग लगे तेरे ज्योतिष नूं, पखंड है निरा, एवें माया ठगड़ दा मारा बड़िया बड़िया गल्लां मार के चले गए हैं। मैं उम्मीदां ते आसां लाइयां सी मेरे पुत दे सिर ते छत्र झुलूगा, इहदे ते सिर दी छत नहीं रहण देनी। ये सारा कुछ बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता। आओ जी सुरत दा लाइए गेड़ा, चलिए राय भोए दी तलवंडी ननकाना साहिब। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा मन हर खावन की नमित, मुझ सो किदों सनाए। पिता कल्याण चंद हरदयाल पुरोहित दे घर बह के उसे दी लापा करी जांदे। कहते वाह पंडित जी, मैनू पहला ही सच दस दिंदा क्यों साडे परिवार दे मन परचावे वास्ते इन्ने तांडव करदा रहा। 32 गुण तेरे पुत चले, तू ते ढीठ बंदे नूं शिंगार के कहता महाराजा है। अजे भी जे तैनू लगदा तू गलत दस्सिया है, अपनी ये गणना दोबारा कर ला ज्योतिष दी। घाट बात है जो भी है, मैनू सचो सच दस दे। गणना करते चुक गए, किदों न जानियो जाए। 13 दिन दिते सी तैनू नाम रखण लई, आ जलूस कढ़िया तू 13 दिनां दा नाम रख के। कहंदा सी पुत तेरा दुनिया दे दुख दूर करू। जिन्ना दुखी मैं आ, जिन्ने दुखी असीं आ, जग ते हो ही नहीं सकदा इहदे नालों ते पुत ना जमदा। इन्नियां गल्लां पिता जी ने कह दित्तियां, सच्ची किन्ने दुखी होणगे। पंडित हरदयाल नूं कहंदे दोबारा अपनी
आ जन्म पत्री सुधार के वेख लै, हो सकता तेरे तो कोई भुलेखा लग गया होवे, कोई वाध घाट हो गई होवे। मेरे पुत दे विच जिन्ने औगण ने, जिन्ने गुनाह ने, तू वो तो दुगने गुण दसी जाना। कदे कहना सिर ते चौर ढोलणगे, कदे कहना सिर ते शतर झुलणगे। ना भाई, मैनू लगता है मेरी जद्दी जमीन जिंदगी दी कमाई इन्हें उड़ा देनी है। सो पई सुन कर दिजवर कालू बानी, हुती अशरदा मिहिल पठानी। पंडित हरदयाल जी सारा कुछ सुनते रहे, बड़ा ड्रामा सी उन्हां च, हलीमी बहुत सी। सुन के कहते कल्याण चंद जी जिन्ना तुसी कहना सी कह लिया, हुण मेरी भी सुन लो। तुसी अपने पुत दे औगणा नूं इदां गणाया जिवें पता नहीं कड्डा वड्डा धाड़वी होवे। अजे ते 5 साल दा बच्चा है, औगण तुसी इन्ने गुणा दिते, पता नहीं उन्हें किन्ने घर वेचते, किन्नियां क ज़मीनां उजाड़दियां। तुहाडीआं गल्लां सुन के मैं इक्को गल वेखी है, तुहाडे विच शरधा नाम दी चीज कोई नहीं। आखो सतनाम। ते ना शरधा है ते ना तुहाडी होनी। जद पिता ने सुनिया चुप जिहा हो गया। हुण बंदा वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा होवे ते इक्को गल इहो जी कह दिओ मरण हो जांदा है। कल्याण चंद पंडित हरदयाल के बचनां नूं सुन के एकदम खामोश हो गए। इस और शरदा देवण हेतु बोलियो बचन विपर कुल कीतू। ते पंडित कहन लग्या शरदा भी मनुख दा गहना हुंदा है, जिवें शर्म ते हया जिंदगी दा सब तो वड्डा गहना ना, धर्म दी दुनिया दे विच सब तो वड्डा गहना है शरदा। शरदा अन्नी ना होवे जरूर पर सुजाखी होवे। अन्नी शरदा की है? रब नूं रब नहीं मनना, पत्थर नूं रब नहीं जाना। अन्नी शरदा। कल्याण चंद नूं कहन लगे तुहाडे च सारी जिंदगी शरदा नहीं आ सकदी। पिता नूं झोला लग गया सुन के भी पंडित हरदयाल ने कह की दिता। एक महान महापुरुष विद्वान ने गल कहंदा है, आम बंदा आखे ते बंदा दो मारदा बन के कह के कहे। एक विद्वान विद्या दा मार तंड उन्हें कहा तुहाडे च शरधा कोई नहीं। ते पिता चुप होके बह गए। पंडित दे मन विच आया चलो कोई ऐसी गल कर दीए जे शरधा है नहीं माड़ी मोटी बन जाए। चलो ज्यादा नहीं, 5% ही बहुत है, शरधा दा किड़का ते है। सोच समझ के आखन लगे कल्याण चंद जी मैनू पता तुसी अपने पुत तो बड़े दुखी हो, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा दुखी हो। ते बंदा लांबा लेके कदों जांदा जी? कोई भी संस्था होवे, परिवारक मैंबर होवे, कोई सोसाइटी होवे, कंप्लेंट करन तो पहला बंदा 100 बार सोचदा। जद बंदा शिकायत करता है बड़ा कुछ सोच के जग के फिर बोलदा है। ते पिताजी ने किन्ना चिर जरिया होना? पिछले 6 महीनों तो वेखदे आउंदे भांडे चक बाहर, गहने सुट बाहर, जेड़ी चीज हथ लगदी वंड आउंदे आ। बड़ी बार समझा के वेख लिया, पुत नूं कुट के भी वेख लिया, पर जद हुण वेखिया भी जोर कोई नहीं चलदा, हुण जोर चलू पंडित ते जिहदा नाम रखे जिहड़ा गुणां दी गल करदा सी। पंडित हरदयाल आखण लगे कल्याण चंद जी मर्जी आ तुहाडी मेरी गल मनणी जां ना मनणी, पर मैं सच्चो सच बोलांगा। एक लक्षण में तब ही हीरा, कहो ना सो पिखी आनंद तेरा। देखो मैं तुहानू 32 लक्षण दसे सी उदों तुहाडे पुੱਤਰ दे, इह तो वध होणगे, पर एक लक्षण मैं तुहाडे कोल नहीं जिक्र कीता ਜਿਹੜਾ बहुत चंगा है। ਹੁਣ पिता जी ते पहले चुप कराए होए भी तेरे च ते शरधा ही कोई नहीं। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਿਓ ਤੂੰ ਨਾਸਤਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਸਤਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਿਓ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ गुस्से की भरी हुई तोप हन,
बेतहाशा गुस्सा, बेतहाशा। हुण पंडित कोल जिन्ना बोलना सी बोल ले, जिन्ना कहना सी कह ले। हुण पंडित दी सुननी भी ते पैनी है। जिन्हों लांभे दिते आ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਮੈਂ ਸੋ ਅਬ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਤੋਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਬੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੱਸ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕ ਯਕੀਨ 32 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 32 ਗੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ 33ਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਬਾਲਕ ਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਤੇ, ਮਹਿਮਾ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇਂਗੇ ਤੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਜਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਛਾਣ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ IQ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 2-2 5-5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਆਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਪੇ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਦਮ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਪੰਡਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਨੀ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਅਨੇਕ ਮਨੋਜ ਵਰਸਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਕਸਨ ਬੰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨੇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਰੱਬ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਨੇ?
जो अदक पछाणदे आ ਉਹਨੇ माता त्रिपुरा जी जानते बड़ा कुछ ने ਉਹ पर गुरु साहब मोह ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਖਤਮ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਜਗ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਜਬ ਵਡੈ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਜਿਉ ਬਾਵਨ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਮਾਪਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗੀ ਜਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਠੱਗੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਭਰੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਫਸਾ ਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲਾਲਚ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਸੌਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਔਗਣ ਦੇਖੋਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਨਗਾਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਮੀਰ ਮਾਨੇ ਗਿਆਨਾ ਜਿਉ ਗੋਕਲ ਮਥਰਾ ਭਗਵਾਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਮੰਨਣਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੀਰ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਮਰਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਨਾਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਨਾਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਝੁਕੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਪੂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੇ ਗੁਣ ਇਨ ਮਾਹੀ ਬਿਰਧ ਹੋਈ ਤਬ ਲਿਹੋ ਪਤਿਆਹੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰੁਤਬਾ ਮਹਿਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰੁਤਬੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 5-4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੜਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ
वो हर एक नूं शक की नज़र नाल ही वेखेगा, उन्हें अवगण ही वेखने। पिता ने अपने पुत विच अवगण वेखे, ये ढीठ है, ये घर का समान सुट्टदा है, जद कि पॉजिटिव सोच की सी, पुत मेरा दानी है, ये फकीर है, ये फकीर है, ये दान करता है, किसी की परवाह नहीं करता, मोह माया तो दूर है। हुण अपनी अपनी सोच है। पिता की सोच में पुत इन्ना ढीठा, वो कहता मैं दुखी हो गया जिद्दन दा घरे जाने ते पंडिता मैनू गिला तेरे नाल भी है, ते तू उदण बह के सारे परिवार सामने कहता सी 32 गुण ने मैं नाम साझा कढ़िया हिंदू मुसलमानां दा, ये सब दा पूजनीक होएगा। पंडित कहता मैं अज भी कहना जमाना इहदी पूजा करेगा, दुनिया इन्हां दा पानी भरेगी। होए आचार्य व्यास समाने, मानव धन जे मन कर माने। मैं किदा किदा जिक्र करा, पंडित हरदयाल आखदे ने बाणी दे भी किहा पशु प्रेत मुग्ध को उतारे, पाहन पार उतारे। पशुआं नूं, प्रेतां नूं, मूर्खां नूं, जीवां नूं, रुखां नूं, इन्हां ने सब दा उद्धार करना है ते कीता भी है गुरु साहब। पंडित हरदयाल कूक कूक के कहते रहे कल्याण चंद जी, ये कोई 24 अवतारां चो अवतार नहीं, आप निरंकार ने, आप अकाल पुरख परमेश्वर ने। ते बापू नूं लगदा पंडित खैड़ा छडाउण लई तारीफां करदा है, हो जांदा जी दी बात। पिता नूं यही लगदा है भी उदण भी कह के आ गया सी, अज मेरे गुस्से तो डरदा कही जांदा लै मैं बड़ा गुण वेखिया तुसीं नहीं पछाण सकदे, पहले कह के तुहाडे अंदर शरधा ही नहीं है। निशर्धक बंदे अगे जन्नियां मर्जी साखियां सुना लो, जन्नी मर्जी रब की गल कर लो, कहंदा मैं रब नूं नहीं मनदा, की करूं दसो की करोगे। बड़े तुहानूं कामरेड लोग मिलणगे, वो कहंदे असीं रब दी होंद नूं ही नहीं मनदे। दस ते उन्हां अगे तुसीं आखो महाराज इत्थे गए सी फलाणी थां ते आ होया, वो कहंदे मेरे लिए कुछ नहीं, तू विग्यान दी गल कर, मेरे कोल हुंदे आ ना इदां दे लोग। पर जद जिंदगी च भीड़ बन जांदी फिर उही तुरे फिरदे हुंदे अरदासां करो, ਉਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਸ ਗਏ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪੰਡਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। मैं तो कदे शरदा शुरदा रखी नहीं, मैं रखा भी क्यों, मुंडा मेरा पोता मेरा, मैं क्यों शरदा क्यों निम्रता ओदे सामने रखा। दोहरा सुत पर शरदा और कहूं, डर विपरीत हर कूर। ते जदों पिता जी ने मानी मन फुरना सोचिया भी मैं भावना शरदा क्यों रखा, पंडित हरदयाल जी ने उदे कहता, कहते कल्याण चंद जी पैसे दा मोह छड्डो, माया की प्रीत छड्डो, पुत्र की प्रीत नूं समझो, भागां वाला जीवन हो जाना, भागां वाला। ते पिता नूं इस गल दा गुस्सा आया कि मैनूं कहदा है माया की प्रीत है। सच्ची गल है जी, किसी सूम बंदे नूं सूम कह के वेखो, जिहो जिहा गोली दा ब्रस्ट मारता उहो जी खांदा है। हाँ लालची बंदे नूं जाके को तेरे वर्गा दानी कोई नहीं, जिहड़ा पानी दा गिलास किसी नूं घरे बुला के पिला नहीं ना सकदा, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਰ ਜੂਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਦਾਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਮ ਨੂੰ ਸੂਮ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਇਹ ਕਮਾ ਲਓਗੇ, 4 ਗੁਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਦੰਗ ਚਰਾਚਰ ਮੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੜ ਜੰਗਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਤਾ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ।
पानी भी पी लिया। आए सी भड़क के कहते अज जा पंडित नहीं तो फिर जा मैं नहीं। पर पंडित ने अपनी सूझ-बूझ दे नाल बड़ियां सोहणियां दलीलां दित्तियां, समझा दित्ता। कहते मेरियां गल्लां तुहानूं बुढ़ापे च जाके समझ आउणगीआं, जद मैं इस दुनिया ते होना नहीं। सो पई हित प्रद विप्र की बरबानी, मुख बल अस कव का जिव मानी। इत्थे भाई बाला जी दसदे आ, कहते जिवें घोड़े दे मूंह च कड़ियाला दित्ता जांदा ना, भी लगाम जी को कह दिता जाता है भी बाहर ना होवे। कहते पंडित जी दे बोल पिता दे मुख विच कड़ियाला कवका सी, चुप कराता, ताला लवाता मुंह ते, बापू चाह के भी बोल नहीं सकिया। इहनूं कहते सियाणप। किसे दियां बहुतियां चतराइयां दे सामने इक्को गल ऐसी कह दिओ, अगला अपनी जमीर तक अंदर अंदर नोच के सोचदा भी गल ते सच है, पर मैं पर्दे पाउणा, मैं कोशिश करदा भी तू मैनूं जिहो जिहा कहना मैं उहो जिहा नहीं हाँ। हुण पिता नूं उन्हां ने कहता भी तू नशर्दक है, तैनूं शरदा शुरदा नहीं होई, आ भी नहीं सकदी तेरे अंदर, तैनूं माया नाल प्रीत है। हुण जिहनूं माया दिसदी होवे ओनूं परमात्मा नजर कित्थों आउणा है। अर्णव अमी कीर्ति दयाला, दिज की उकत सो मुक्त न माला। कहते पंडित दे बोल मोतियां वर्गे सी। हुण पंडित जी जो जो बोलदे आ पुरोहित जी, कहते पिता दे अंदर मोह जाग पिया पुत्र दा। फिर कहते चल फिर भी बड़ी गल है, एडा महान पंडित मेरे पुत्र दी सिफत कर, फिर दूजे पासे लगे गल। पर शरदा नहीं जागी, शरदा बिना भागा तो नहीं मिलती। दुनिया तो ही फिरदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जी, जे हुण सारी दुनिया की शरधा होवे ते रब धरती के सामने ना दिसे, किन्नियां दी शरधा है? 1 करोड़ बंदा इकट्ठा कर लो, 1000 बंदा मिलना जिहदी पूर्ण शरधा है। वक्ती तौर पर हर बंदे की शरधा होती है, हर बंदे की। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा घर जाओ, किते जाओ, जो बंदा गुरुद्वारे आउंदा पता की कहंदा इत्थे बहुतियां गल्लां ना करिया कर भाई, इत्थे मैं झूठ नहीं बोलदा, मैं बाद चों गल करदा। मतलब भी इत्थे थोड़ा जिहा डर है, बाहर सानूं किसे दा कोई डर नहीं। थोड़ी जी शरधा गुरुद्वारे है, चल फिर भी चंगी जे माड़ी मोटी है। पर जिन्हां ते रब दी कृपा हो जे वो हर वेले परमात्मा प्रति शरधा रखदे आ, नेसता रखदे आ। पंडित हरदयाल बेशक घर बैठे गुरु नानक नाम जपदे आ, उन्हां नूं पता है भी है रब ने, पर पिता क्यों नहीं समझदा, इनू किवें समझाइए। साक बनक ज्यों कीमत ताही, नह जानी कालू मन माही। ते अगला वचन पंडित जी ने सीधा ही कहता, कहते एक साग बेचण वाला बंदा, सब्जी बेचण वाला बाणीए की दुकान की कदर किवें जान सकदा है? जान सकदा है? जिन्हें साग सब्जी बेचनी है उन्होंने पुछो धनिया किन्ना है, कहता 20 रुपए की गुच्छी। ते जे हुण उहनूं कोई जाके पुछे भी देसी घिओ दा टीन किन्ने दा, वो कहता ये काम साडे लई थोड़ा जिहा बेकार चीज़ है। हुण लोहे दा लोहार सुनियार की दुकान चला लूं, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है। लोहे की भावे तो रेला बनवा लो, जो मर्जी बनवा लो, पर सोने की कदर लोहे नालों ज्यादा है। हुण सोने की कदर जानन वाला सुनियार डायमंड की कदर कित्थों जाणेगा जी? वो जो भी जानता है, जिहदा व्यापार है हीरिਆਂ ਦਾ। उस वेले स्पष्ट आखिया, कहते कल्याण चंद जी तुहाडे वस दा काम नहीं है, नानक ने हीरे ते तुसीं एक बाणीए तो वध कुछ नहीं। आखो सतनाम, कौड़ियां गल्लां ने, कौड़ियां गल्लां कि झूठ ने गुरु साहब दे आप वरताए होए। पिता नूं कहता, कहते तुसीं कदर ही नहीं जानते, तुहानूं गुलाब दा फुੱਲ मिलिया, खुशबू नहीं वेखदे, कंढे वेखी जांदे। साडे जीवन विच ऐसा है, असीं करदे हां। परमात्मा ने बिना चाहे सानूं बड़ा कुछ दिता हुंदा है, असीं ओहदी संभाल नहीं करदे, असीं सिर्फ औगणां ते तुले हुंदे हां। औगणां ते असीं उस चीज़ लई रोने आ जो साडे कोल नहीं है, जो साडे कोल है ओहदे शुक्रगुजार असीं कदे भी नहीं। पिता कल्याण चंद कोल पुत्र है, पुत्र भी परमात्मा है, पर वो कदर जानते नहीं। निज नकेत को पुन चल आयो, जगत काज हिरदा बिरमायो। कहते उसे वेले पंडित दे घरों उठे, कहते चंगा पंडित जी धन्नवाद तुहाडा, शुक्र है एक गुण ते दसिया, ते पंडित नूं फिकर है भी गुरु साहब ने कल जवानगी हो जाना है,
ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲੂਗਾ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੋਊਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਡਤ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, 20-21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੱਬ ਕੇ ਫੱਟੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਲੈ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਗੋ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾੜਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਰਬੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੂ, ਬਾਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 99% ਗਲਤ ਕਥਾ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 1% ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 1% ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, 99 ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਓਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਰਖ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਮੋਹ ਪਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਚੰਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਹਰੋ ਅਸਤ ਅਹਿਰ ਪਤ ਪਇਓ, ਭਈ ਵਿਭਾਵਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਆਵੇ, ਲੈ ਪੰਡਤ ਆ ਕੋਈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਆ ਇਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਾਭਾ ਦੇਤਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 32 ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 33 ਮਾਰੂਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਬਸ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਚਲਾਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਰਤ ਮਾਤ ਰੂਪ ਬਲ ਜਾਵਹਿ, ਪਾਨ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਖਵਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। 5.5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਹਰ ਪੈ ਪਿਆਏ ਪੁਨ ਮਾਤਲੇ, ਸੂਤੇ ਸੁਠ ਪਰ ਅੰਕ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਭਾਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਇਹ ਝੱਲੇ ਤੇ ਬਰੇਵ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਗੋਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਗੂੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰੇਵ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਰੋ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੋ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭੰਗੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਘਾ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਕ ਜੁਟੀ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ, ਸਦ ਨਹਿ ਲਾਦ ਮਿਅੰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਨਾ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ।
ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੌਲ ਖਾਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਘਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਲੰਘਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਜਮਾ, ਜਨਨੀ ਸੁਪਨਾ ਭਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਜੀ? 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੌਰ ਢੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਤ ਬ੍ਰਿੰਦਾਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਕਰਤ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ, ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚੱਟੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਮੰਜਲ ਕੁਸ ਮੰਜਲ ਮਲਿਆਗਰ, ਕਰ ਕਪੂਰ ਬਰ ਗੰਧ ਉਜਾਗਰ। ਜਿਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਸੇਜਾ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਸਰ, ਚੰਦਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਸੁਖੋਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਿਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਾ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੁੰਦਰ, ਸੂਚੇ ਮਾਨਕ ਗਚ ਰੁਚ ਨੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਸਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ ਤੇ ਚੰਦਨ ਕੇਵੜਾ ਛੁਕਦੇ ਆ, ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੀਰਾ ਨਿਜ ਸੁਤ ਬੈਸਾ, ਸੋਭਾ ਕੋਟ ਕਾਮ ਨਹਿ ਤੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਉਸ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੱਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਚਿੱਤਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ ਬਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਬੜਾਏ ਕਹਿ, ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਫਲੀਲ ਦੇ ਪਏ ਛਿੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅਚਰਜ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਨਾ। ਨਿਰਜੁਰ ਜਜੈ ਅੰਜਲੀ ਜੋਰੀ, ਭਨਤ ਬਿਨੈ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਥੋਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਉਸਤਤ ਉਕਤੈ ਅਨਕ ਬਿਦ,
ਜੈ ਜੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਰਵਾਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।